ассалому алайкум тамошобинони азиз. Нашри навбатии барномаи сиёсӣ, таҳлили амният ва ҷомеа аст аз студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Суғд ки мавзӯи ифтихори ватандорӣ дар шоҳномаро мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор медиҳад. бо мақсади таҳлилу баррасии масъалаи мазкур ба студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Суғд даъват шуданд устодон аз факултаи филологии тоҷикӣ донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров ки дар барномаҳои мо мунтазам иштирок ба андешаҳои созандаи худро баён менамоянд. бо истифода аз фурсати ба даст омада ба устодони азиз барои иштироки имрӯзашон дар барномаи соли сипосмандӣ баён менамоем ва сараввал аз устод мехостем вобаста ба нақши шоҳнома дар муаррифии давлатдории аҷдодони мо андешаи худро баён дошта бошанд. Марамад. хуб, ҳазор ташаккур. боиси хурсандист ки барномаи амният ва ҷомеа ба мавзӯи мазкур руҷӯъ кардан ба он хотир ки воқеан Фирдавсӣ ҳамчун як чеҳраи нотакрори адабиёти мо, таърихи мо, миллати мо маҳсуб мешавад. барои он ки Абулқосим Фирдавсиро мо ҳаким мегӯем. барои чӣ ҳаким мегӯем? ба хотири он ки ӯ танҳо шоир набуд, балки ӯ донандаи илми фалсафа, илми фиқҳ, илми ҳикмат, таърих. ва дар маҷмӯъ мо дар чеҳраи Абулқосим Фирдавсӣ як нафареро мебинем ки барои муаррифии таърихи миллати мо, барои муаррифии таърихи ватани мо саҳми бузургӣ гузоштааст. ман мехоҳам дар оғоз як нуқтаро зикр кунам ки вақте ки сухан дар бораи Эрон меравад, мо ҳамешагӣ дар хотир бояд дошта бошем ки сухан дар бораи марзи поку муқаддаси мардуми ориёнажод меравад. яъне сухан дар бораи ҳамин миллати мо, миллате ки аслан наҷоти мо наҷоти ориёӣ аст ва ҳар касе ки шоҳномаро мехонад бояд аз ҳамин нуқтаи назар нигоҳ кунад. яъне инҷо масалан он марзҳои ҷуғрофие ки имрӯз ҳаст, ин бояд ки сарфи назар шавад. аз ҳамин нуқтаи назар имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззими миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон вақте ки таваҷҷӯҳи муҳаққиқон, суханварон, таваҷҷӯҳи муаррихон, таваҷҷӯҳи кулли сокинони Тоҷикистонро ба ин масъала ҷалб карданд, нахустин андеша, нахустин ҳарфашон ин аст ки мо меросбари воқеии Фирдавсӣ ҳастем. мо меросбари воқеии ҳамин шоҳномаи бузург ҳастем. аз ҳамин нуқтаи назар агар дар мавриди арзишҳои худи шоҳнома суҳбат кунем ва суоле диҳем ки барои чӣ шоҳномаро бояд хонд, имрӯз ҳамин суол аст. барои чӣ мо шоҳномаро бояд хонем? барои он мехонем ки якум мо ба шоҳнома ҳамчун ба ганҷинаи бебаҳои забони тоҷикӣ муроҷиат мекунем. яъне анҳамин шеър, анҳамин назми Фирдавсӣ буд ки то ба мо анҳамин забони тоҷикӣ бо тамоми нозикиҳош дар расонид. ва дуввум матлабе ки инҷа ҳаст, анҳамун мероси пурғановати фарҳангии мардуми ориёнажод ки анҳамин тавассути гирем шоҳнома то ба замони мо расида. ва дигар чиз анҳамин ҷанбаҳои ахлоқӣ. дар мавриди ҳамин ҷанбаҳои ахлоқӣ сухан дар бораи анҳамин ватандорӣ, ватандӯстӣ, ҳимояи марду бум меравад. ва то ба имрӯз масалан мегӯянд як байте аст ки ҳар он кас ки шаҳномахонӣ кунад, агар зан бувад паҳлавонӣ кунад. масалан ҳамин байт ифодагари он аст ки шоҳнома як дар фазои як рӯҳияи беназири ватандорию миллатдӯстӣ навишта шудааст ва ҳар нафаре ки мехонад хоҳ нохоҳ дар мавриди муҳорибаҳову ҷангҳову баҳсҳову суҳбатҳову сӯжаҳои гуногуна вақте ки чӣ мекунад, зимнан эҳсос мекунад ки сухан дар бораи ватан, ватандорӣ, ҳифзи номус меравад. ва ман боз мехоҳам як нуктаро зикр кунам ки бисёр нафарҳо албатта муҳаққиқон дуруст ҳам мегӯянд ки ин як ҷангнома аст. ҳатто баъзе аз муҳаққиқони пешин дар мавриди интиқоди шоҳнома гуфтанд ки ин аз ҷангнома бештар чизе нест. лекин аслан ин хел нест. аслан шоҳномаи Фирдавсӣ ин сулҳнома аст. аз оғоз то ба анҷом вақте ки ӯ ҷангро тасвир мекунад, вақте ки муҳорибаро тасвир мекунад, вақте ки баҳсу низоҳоро тасвир мекунад, зимни он ҳамеша садои хирад,
صدای فضل، صدای فضیلت، صدای صلح، صدای آسایشتگی به گوش خواننده میرسد. از این نقطه نظر من فکر میکنم که امروز ما وقتی که به شاهنامه رجوع میکنیم از آغاز تا به انجام همیشه همین خط سرخ، خطی که برای حفظ وطن، حفظ ناموس، حفظ زبان، حفظ هویت ملی روانه کرده شده است. خودی فردوسی میگوید که تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان رویشی زمانه مدان، از او هرچی اندر خورد با خرد، دیگر باره رمز و معنی برد. یعنی اینقدر رمزها هست، اینقدر رازها هست که من فکر میکنم که انا همین رجوعی تازه محققان و ادبیات شناسان و مورخان و عموما دوستداران شعر، دوستداران نظم فردوسی امکان فراهم می‌آورد که ما از رمز و راز شاهنامه فردوسی بیشتر آگاه شویم. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. و در حقیقت هم اگر نوشتن شاهنامه از جانب فردوسی این یک بیشوبه شاهکاری ادبیات جهانی است و استاد نقش شاهنامه در معرفی دولتداری اجدادان ما مرمد. تشکر زیاد. وقتی ما با مندرجه شاهنامه از نظر ساختار که دانشمندان مقرر کردن رجوع میکنیم، واقعا قسم اولی شاهنامه را بخش اساطیری و بعدا پهلوانی و تاریخی عنوان کردن. اما شاید اساطیری به آن خاطر است که ما هر قدر که از تاریخ مثلا سالها میگذرن، عصرها میگذرن، دور میشویم، در نظر ما مثلا زمان گذشته نسبتا نه چندان دور به یک شکل اسطوره جلوه میکرد. مثل اینکه امروز برای نسل امروز شاید بعضی از رویدادهای زمان شوروی مثل اسطوره است. اما من فکر میکنم که همین گونه است. و اما مهمترین و بزرگترین پاسخی که از شاهنامه ما برای شناخت حقیقت تاریخ میگیریم دو نکته بسیار مهم است. یکی بحث امروز که پیدا شده است در مورد قلمرو ایران و توران که دو سرزمین قدیمه بود و اصلی جغرافیای تاریخی شاهنامه را به وجود آورده. ما از داستان فریدون با این پاسخ در میابیم که این مثلا هیچ رابطه با مرز دیگر ندارد و همون مرز تاریخی که در شاهنامه مقرر شده است از زمان مثلا اگر سلاله های مثلا پیشدادیان و کیانیان بعد نگاه کنیم، حکیم فردوسی خودش بر روشنی میگوید که وقتی یعنی زمان پیروزی فریدون و تقسیم شدن مرز جغرافی همون ایران که مثلا اینجا استاد اشاره کردن، یعنی قبلا خود ایران بزرگ بود که این همون ایران تاریخی است و خود فردوسی میگه که چون ایران نباشد تنی من مباد، چون این دورم از موبدی پاک یاد. یعنی ببینید که از قدیم آمده همون اریانوای جه که با نام اوریایی بزرگ معروف است و خود این واژه از همینجا پیدا شده و اینم با صراحت بارها در شاهنامه فردوسی یاد میکنه. و همینجا مثلا میگه که وقتی این مرز ایران رو قسمت کرد، بخشی رو مثلا با پسرش ایرج که مثلا ایران رو داد مثلا با سلم و با تور مثلا، یعنی اینجا توری که در مرز تاریخی شاهنامه اشاره میشود به نام فرزندی فریدون، یکی از شاهان کیانی هست مثلا که البته یعنی و این از نگاه تاریخی مرزی مثلا فرارودانی که بعدا تور بود و بعدا فرارودان فرا گرفت. یعنی اینجا شاهنامه این حقیقت تاریخ را چون که شما اشاره کردید در مورد شناختی سرزمین های کهن ما فرا میگیرد و استاد محترم حاتم هم در این رشته یک تحقیق بسیار دامنه‌داری انجام دادن که اونجا پاسخ دادن. و نکته دوم که بسیار مهم است این با شناخت یک اسطوره‌ای که در میان مردم در مورد کوروش کبیر بود، بازم فردوسی با این پاسخ می‌دهد. هرچند که در شاهنامه بار اسم کوروش کبیر یا مثلا از حکومت هخامنشی‌ها اشارات یا یاد نمی‌شود، اما دانشمندان مقرر کردند که واقعا چهره کیخسرو پسر سیاوش این نماد کوروش است. یعنی این به خاطرش مثلا وقتی که وای غیب میزند و قبل از آن که غیب زند و تمام سپاهیان و مثلا نزدیکان خود رو دعوت میکند و وصیت میکند و بعد مثلا یعنی با نور میپیوندد. یعنی در شاهنامه که چون فلسفه نور و ظلمت هم یک نقش محوری دارد، به نور میپیوندد.
و اما این روز متاسفانه یک روایت جعلی که ساخته شد که گویا کوروش از دست توماریس کشته شد و هیچ یعنی این یک روایتی بود که دیگران ساختن. قدیمترین منبعی که درباره کوروش اطلاع میداد این اثر کسینفون است و هم در ترجمه های فارسی در ترجمه های روسی خود اونجا مثلا دقیقاً همین جزئیات زندگی کیخسرو که در شاهنامه آمده است همین جزئیات است. ولی کوروش هم در پایان زندگیش همه یعنی همون از اعیان و مثلا نزدیکان و مقربان و مثلا سپاهیان خودش دعوت میکند و صحبت میکند، یعنی اونم همین شکلی که در شاهنامه آمده است بیان میکند و همین گونه یک و بعدا گویا مثلا کوروش هم یعنی اونجا میگه در آخرش که بعد به خواب اول چشمانش رو پوشید و به خواب اول رفت. یعنی اینجا باز یک بار دیگر بر پایه دلایلی که در شاهنامه اومده یعنی شخصیت و حقیقت زندگی کوروش هم روشن می شود و پیشوای معظم ملت هم در کتاب نگاه به تاریخ و تمدن اولیه به این نکته اشاره کرده، گفتن که یعنی این روایت است که باید اینا اساسهای تاریخی ندارد، باید اینا یعنی بیشتر بر پایه منابع قدیم رجوع کرد که من فکر می‌کنم شاهنامه فردوسی در این زمینه خدمتی بزرگ داره و البته در مورد ساسانیان که یکی از خاندان‌های بسیار معتبر بود در شاهنامه خیلی از نکته‌های تاریخی است که محض امروز توسط مثلا شاهنامه ما بسیاری از نکته‌ها پاسخ می‌یابیم و نزدیک یکی از دانشمندان صاحب نام تاجیک عبدالله یولوشف در یک رساله در همین زمینه یعنی چهره‌های پهلوانی و شاهان ساسانیان در شاهنامه و رساله دفاع کردن و اونجا یک نکته بسیار آموزنده همین که بر پایه همین دلیل بر پایه همین مطالبی که در زمان ساسانیان بیان شده است یک نکته حقیقی تاریخ ثابت کردن که امروز در بعضی مطبوعات ترکی و مطبوعات عربی واژه تاجیک یعنی با هم تازی عربی پیوند میتن و دیروز هم در مطبوعات یک کس یک سوال خوب داد که چرا در مثلا مطبوعات عربی واژه تاجیک با تای اتقی نوشته میشود و اینها یعنی هم یک نظریه بود که هم بعضی دانشمندان نسبت دادن به تای که یعنی قبیله های عربی تای است با تای اتقی نوشته میشود. اما البته استاد عینی قبلا به این مثلا هم پاسخ دادن و در این باز هم با تکیه بر منابع شاهنامه یعنی میگن که این تازی نه اون تای هست، یعنی تازیانی که اگر در شاهنامه استفاده شده است به معنی پیشصفان و پیشروندگان است، نه به معنی که مثلا اونجا دیگر استفاده کردن. و من فکر میکنم که البته تحقیق بیشتر تحقیق عمیق بر مبنای شاهنامه امروز واقعا ثابت میکنه که اون جهانشناسی یا اون مثلا اون کشورداری اون آیین دولتداری که مثلا در خود شاهنامه تصویر شده است یا مثلا در سیمای مثلا جمشید و مثلا دیگر هوشنگ و دیگرها اینا شاید از نگاه امروز اصول است، اما اینها واقعیت‌های تاریخی دارن که فردوسی بر پایه دلایلی که داشت و مطالعه که داشت اینها شرح و تفسیر کرده است. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. در شاهنامه فردوسی از ساختار دولتداری اجدادان ما تا فرهنگ و تمدن ملت ما خیلی به طور وسیع پهن گردیده شده است و معرفی شده است و استاد می‌خواستیم شما اندیشه خودتان رو وابسته به نقش شاهنامه در همون معرفی فرهنگی ملت ما بیان داشته باشید. تشکر. واقعا شاهنامه یک دانشنامه بزرگ خلق‌های ایرانی نژاد است و ما در این کتاب می توانیم با تمام پهلوهای زندگی معنوی و اجتماعی خلق‌های آریان نژاد شناس شویم. می‌بینیم از دوره اساطیری چگونه شاه برای مردم خودش شرایط مهیا می‌کرد. مثلا کیومرث مردم را از کوهستان به جنگل آورد. یعنی این یک اندازه پیوند طبیعت و انسان است و گذشته از این نزدیک شوی به فرهنگ به تمدن است. یعنی از کوهستان که اونجا گیاه نیست دیگر مواد آذوقه نیست به جنگل آورد و اینجا آذوقه خودش را بیشتر مهیا کرد و گذشته از این محض کیومرث دامداری یعنی پرورش حیوانات را برای مردم آموزاند که این هم یک فرهنگ چارواداری مردم تاجیک است و گذشته از این دوختن لباس، آماده کردن لباس و مانند اینها دهها وسیله های فرهنگی بشری را به مردم خود آموزاندن و حتی آتش گراندن که در داستان‌های اساطیری ذکر شده است و گذشته از این در داستان‌های اساطیری بنیاد نهادن جشن‌های ملی خیلی روشن تصویر شده است. هم صده، هم نوروز،
هم مهرگان و هم تیرگان در شاهنامه ذکر یافتند و در بیشتری موردها حتی تاریخ شناسان در مورد آغاز جشن گرفتن عیدهای آریایی به شاهنامه مراجعت میکنند. این بار دیگر نشان میدهد که شاهنامه یک دانشنامه بزرگ خلق تاجیک حساب می شود. گذشته از این فرهنگ اجتماعی خلقهای آریا نژاد در این کتاب به طور روشن ذکر شده است. توجه میکنیم حتی انتخاب همسر، مثلا وقتی که زال زر همسر انتخاب میکند رودابه را، در گرد اطراف این مسئله خیلی کاوش ها به وجود میاد. حتی می آموزند که نژاد رودابه به کی میرسد و باید از این پیوند چی حاصل شود و بسیار نکته هایی که امروز هم مردم ما همین نکته را در وقت انتخاب مثلا عروس یا انتخاب همسر این نکته را اعتبار میگیرند، جستجو میکنند که اولاد چگونه است و به چی حاصل می آید. و گذشته از این باز هم اگر ما به دوره تاریخی خب شاهنامه توجه کنیم، مثلا آداب معامله بین حاکم و مردم عوام یا اینکه بار یافتن مردم به دربار و عموما مناسبت های اجتماعی خیلی روشن ذکر شده است و فکر میکنم که امروز نسل جوان وقتی که به دست شاهنامه را میگیرد و میخواند و به عمق مسئله ها سرفهم میرود، فکر میکنم که با گذشته فرهنگی آبا و جد خودش توجه میکند و خواسته در زمان ما که امروز فرهنگ ملی تا اندازه کاسته شده است، بار دیگر فکر میکنم که توسط شاهنامه احیا می شود، رعایت می شود و فکر میکنم که تقدیم شاهنامه امروز از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت جناب عالی امام علی رحمان به همین نکته نگرانده شده است که بار دیگر فرهنگ، تاریخ، هویت ملی گذشتگان ما، حافظه تاریخی گذشتگان ما به نسل جوان معرفی شود و در زمان جهانی شوی که از بین رفتن دولت ها، ملت ها، زبان ها خیلی با آسان است که امروز از روی آمار قریب هر روز یک زبان از بین می رود که این بسیار مهم است که شاهنامه به هر یک خاندانی تاجیکستان برسد و آنها از این دانشنامه بزرگ خلقهای آریا نژاد استفاده کنند. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. و در حقیقتا هم در شاهنامه فردوسی افتخار از وطن و وطنداری و یکی از مسئله های بسیار مهم و محوری این همین حمایه مرز و بوم و نام آوردن قهرمان های زیاده که در شاهنامه هستند. ببینیم که همه آن را وقتی که انمین رستم هم که یک قهرمان اساسی به حساب می رود، به ایران اگر یک تهدید شود حتما نام رستم گرفته می شود. و استاد میخواستیم من همین اندیشه شما را وابسته به حمایه مرز و بوم، حمایه سرزمین و انمون رسالت ملی در شاهنامه فردوسی شنیده باشیم. مرحبا. حضرت تشکر. من فکر میکنم که شاهنامه ابوالقاسم فردوسی ارزش و اهمیتش در زمان معاصر، در زمانی که امروز آتش جنگ، نزاعهای بی‌معنی در تمام عالم دامن گسترده است بیشتر پیدا می شود. از این نقطه نظر وقتی که ما امروز به فردوسی و آثار فردوسی به شاهنامه فردوسی نظر میکنیم، موضوع و مندرجه این اثر یک اندازه پندنامه حکمت برای امروزیان است. امروز مثلا وقتی که فردوسی میگوید که همه سر به سر تن به کشتن دهیم از آن به که کشور به دشمن دهیم، ببینید که همین یک شعار، همین حکمت اینقدر ارزشی خاصه پیدا کرده است. امروز ببینید ما هم وقتی که در کشوری عزیزمون که امروز تینج است و آسوده است، ولی همانا پریشانی به حساب گرفته می شود به خاطر آنکه امروز در تمام دنیا یک فضای دود آلودی جنگ گرفته است. از این نقطه نظر امروز وقتی که ما به شاهنامه
و مخصوصا به همین سوژه ها امروز شما از رستم و سهراب یاد کردید. یا من میخواستم اینجا یک نکته رو بگم که دو پرسنج معروفی که بین هم محققان در مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است، هم بین مردم معروفیت دارد، این رستم و کاوه است. رستم نفری هست که به خاطر عدالت، به خاطر حقیقت مبارزه میبرد. کاوه هم نفری است که واقعا رمزی وطنداری. وقتی که ما امروز کاوه اون نفری که پرچم رو میبردارد و به خاطر پرچمی، به خاطر اون که عدالت برقرار شد، وقتی که پرچم رو میبردارد، امروز انا همون نکته، انا همون ارزش برای هر یک قوم، برای هر یک ملت، برای هر یک دولت مهم است. من امروز بسیار میخواستم توجهی مخصوصا جوانان، اونهایی که امروز به خدمت وطن باید روند، اونهایی که امروز در دفاع وطن باشند. امروز مهم نیست که مثلا ما اون چی که مثلا میروند به خدمت وطن در قسم‌های حربی خدمت میکنند، سخن فقط درباره این نیست، سخن درباره اون است که تا کدام اندازه ما در کدام موقع، در کدام موضعی که نباشیم، برای حفظ وطن، برای حفظ ناموس کشور کاری را به انجام رسانیم. انا همین شاهنامه، حکمت شاهنامه، سوژه های داستان، عموما رمز و رازی شاهنامه امکان میدهد که انا همین نیرو، انا همین هویت در ما بیشتر شود. یعنی همین شاهنامه امکان فراهم هم میارد که ما وطن دوستتر، ملت پرورتر، یعنی نفرهایی باشیم که واقعا وطنمون را دوست داریم. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. و از کاوه هم یادآوری کردید و نمون ببینید یک رمزی که اگر اشتباه نکنم بیش از 1000 سال پیش فردوسی گفته همین مسئله را آفریده است، لیکن امروز همون ضحاکی که مغز جوانان را میخورد، امروز در همین حالت امروز که به مفکوره جوانان ضربه میزنند و مفکوره جوانان را دیگر میکنند، من فکر میکنم که و همون رمزهایی که امروز ما ملت تاجیک یک ملت خوشبختی است که همین آثار 1000 سالش امروز یک همچون آثار نو و آثاری که امروز برای تربیت نسل امروزش خدمت میکند میتوانیم استفاده بریم. و لایق شیرالی هم در یک الهام از شاهنامه در باره همین گریه کاوه هم به 17 به پسرش میگن درونی سینه ای سردم دلی صد پاره میگیرید، میان خانه بی کودکم گهواره میگیرید، زی بزم گرم شاهان خنده ای مستانه می آید، به چشم من ولی هر خشتی برجو باره میگیرید، زمین بیچاره میدانم فلک بیچاره تر از او، دو بیچاره به احوالی منی بیچاره میگیرید، زمین و آسمان تنها بگردون اختران تنها، خیالم با منی تنها همه سیاره میگیرید. اگر امروز افتخار از همون پرچم 200 سال و 300 سال پیشتری خود داشته باشند و ما افتخار از ملت میکنیم که 1000 سال پیش پرچم آفریده و پرچم در دست است. و من امروز فکر میکنم که همین اندیشه ها از جانب مسئولین گفته شود تا شاهنامه که بالا هم استاد اشاره کردند که از جانب پیشوای معظم ملت برای خاندان هر یکی ما تحفه شده است، همچون یک کتابی رمزی در خاندان ما استفاده نشود و همان کتاب امروز خوانده و فهمیده و درک کرده و هر یک پدرش به پسرش گوید که تو افتخار کن که فرزند کاوه و رستم و سهراب و این بزرگان و یک اجداد فردوسی هستی. و استاد میخواستیم همین در ادامه گفتهای استاد اندیشه شما رو واسه به همین مسئله شنیده باشیم. واقعا اینجا در سخنرانی استادان بسیار نکته های مهم تاکید شد که اون بیت معروف فردوسی که از آنگاه یکی برخورد با خیرت دیگر از راه رمز معنی برد اشاره شد و همچنین مسئله فراگیری تمام جبهه های حیات انسان، مثلا نظام اجتماعی و چنان که شما اشاره کردید در ضمن همین داستان کاوه چند رمز بسیار مهم است. یعنی یکی اینکه هدف اصلی فردوسی با ذکر این مطلب که وقتی برای ماران دوش ضحاک تاکید می شود که باید مغز سری جوان داده شود. اینجا مثلا باید اندیشه کنیم که یعنی چرا مثلا زیادها پیران سالها زیاد بودن اما جوان، مغز سری جوان، و به همین خاطر یعنی هدف فردوسی، تاکید فردوسی اون است که در هر جامعه که مغز اندیشه جوانان خراب میشه جامعه خراب میشه. یعنی با این میخواد این تاکید کنند. و نکته دومی است که ببینید در پس همین نبردها، همین فاجعه هایی که تصویر میکند
با کاوه برابر اینکه یک شخصیت پهلوان، یک شخصیت وطن دوست، یک شخصیتی که کسی که برای دفاع از وطن، دفاع از مرز بوم، دفاع از مثلا عدالت برمیخیزد و بنیادی یک مکتبی یا یک رمز بزرگی پرچمداری، فرهنگ پرچمداری ملی ما رو بنیاد میگذارد که در تمام تاریخ به عنوان نخستین حضوری مثلا همین پرچم به عنوان یک رمز دولتی شکل میگیرد. و نکته دوم این است که در خود شاهنامه فردوسی اگرچه واژه وطن شاید هم مثلا این دانشمندان تحقیق کردن استفاده نشده است، اما به خاطر اون که مثلا هر مرز، همین خاک، همین سیاره، همین زمین برای همه وطن است. یعنی همین نظریه هایی که امروز واقعا پیشوای معظم ملت ما مثلا از منبر سازمان ملل متحد برای صلح، اعلامیه صلح برای نسل آینده پیشنهاد کردن، یعنی یک شخصیت امروز معرفی شدند که در سطح جهانی که واقعا باید نه تنها مثلا اما مشکلات منطقه بلکه جهان در نظر است. فردوسی، شاهنامه فردوسی اگر از موضوع وطنداری اگر ما وارد شیم همین است، یعنی پیش از همه وطن وای همین اول همین سیاره است، همین خاک است و بعدا مثلا اونجا مثلا واژه ایران که اینجا تفسیرش رفت که یعنی همه جای ایران سرای من است، به معنی که یعنی همون قلمرو اوریانا. و نکته بسیار مهم که در همین شاهنامه فردوسی دوست داشتن وطن یا مثلا حفظ وطن، محافظت برای وطن یک وظیفه بسیار مقدس است. مثلا نگاه کن بدین لشکری نامدار، جوانان شایسته کارزار، ز بهر بر و بوم و فرزند خویش. یعنی بر و بوم این هم یک و از معنی افاده کننده وطن، زن و کودک و خرد پیوند خویش هم سر به سر هم به کشتن دهیم، از آن به کشور به دشمن دهیم. این حتی مثلا میگن که در عصرهای میانه در هر مرز، در هر کشوری که جنگ میشد برای دفاع از وطن، این ابیات شاهنامه یک شعار بود که مثلا با زبان‌های بسیار مختلف دنیا هم حتی یکی از سبب‌های ترجمه شدن همین شاهنامه همین غایه‌های وطن‌داری است. ببینید حتی مثلا فردوسی به نظر فردوسی در جنگ کشته شدن به از اینکه مثلا بندگی باشد، به از اینکه مثلا اسیر افتاد یا به اینکه کشور رو به دشمن دادن، مرا کشتن آسان‌تر آید ز ننگ، اگر باز مانم به سختی ز جنگ، بگویم که در جنگ مردم به نام، به از زنده ماندن بدو شادکام، مرا مرگ بهتر از این زندگی که سالار باشم کنم بندگی وطن. و سوم نکته مربوط به وطنداری همین به نظر من، البته این دانشمندان تحقیق کردن، آفرینش ابرازی رستم هم خود یک نمادی محافظت از وطن، دوست داشتن وطن است. چون که البته این ابیات بعضا میگن که الحاقی هستن، شاید در خود شاهنامه نیستن، یکی اینا مثلا اونهایی که گفتن که سنجیده شناخته از شاهنامه گفتن که فردوسی میگه که یک نیمه از عمر خود کم کنم، جهان پر از نام رستم کنم. یا میگه رستم یلی بود در 3 سال، منش کردم رستم داستان. اینا البته بر شاهنامه شاید نیستن، این بیت‌ها مثلا الحاقی هستن، اما وجود همین بیت‌ها خودش معناست که هدف اساسی، محور اساسی، یکی از محورهای اساسی آفرینش شاهنامه این تربیه رستم هست. یعنی به همین خاطر امروز هم پیشوای معظم ملت با اون خاطر این شاهنامه فردوسی برای مردم تقدیم کردن که چون که شما مشاهده کردید، استاد مشاهده کردن و در تاک‌های خانه مردم یا در به اصطلاح جیوان‌ها نمونن و بعد ما خانه می‌بینید در حاشیه و در ادامه تقدیم شاهنامه سال 2006 مثلا علاقه آزمون شاهنامه خوانی با بسیار معیارهای خیلی سنجیده منظور شد. من فکر می‌کنم که این آزمون شاهنامه خوانی واقعا یک تحولات فکری و معنوی در ذهن و اندیشه جامعه ما ایجاد خواهد کرد. تشکر زیاد دوستان. مرحبا. اون چیزی که در قسمت اول و در پایان صحبت گفتم، یک نفر صاحبی فرزند میشود، صاحب پسر میشود، ولی پسرش همین خیلی ضعیف طبع، نفری که هم جسمان هم روحان، یعنی به خود باور نداشت، یعنی خصلت‌هایی داشت که اونها خصلت‌های گویا مردانه نبودند و میبرد نزد یک تیرانداز، طی 1 سال اونجا تیراندازی میکند و میرود 1 سال دیگر نزد یک گشتینگیر، همین خیلی لیکن یگون سود نمیکند و همون خصلتش ضعیف است، دیگر سست است و یک حکیم نزد این پدر میاد میگوید شما گذارید 3 ماه من فرزندتان رو تربیت کنم و میگویند که دوام 3 ماه وقتی که میبره تماما همون یک نیروی پهلوانی و یک مردی و مردانگی در او ظاهر است و پدرش میپرسد که شما چیکار کردید؟ میگوید که من دوام 3 ماه او رو مجبور کردم که شاهنامه را خواند و شاهنامه را تحلیل کند. اون بیت مشهوری که در آغاز گفتم، هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند و انا همین من فکر میکنم که
غویه شاهنامه از یاد کردن، یعنی شاهنامه خوانی همین آزمونی که مثلا سال آینده آغاز می شود از جانب پیشوای ملت، محض همین است. در نهاد جوانان ما واقعا هم نیروی مردانگی، نیروی پهلوانی، یک نیروی خودشناسی رو بیدار کردن. از همین خاطر چخیلی که اینجا استاد نورعلی نورزاد گفتن، خواندن شاهنامه البته ارزش‌ها و فایده‌های زیاد داره. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. و اینجا می‌خواستیم بالا هم اشاره شد که آن تشبوسی که از جانب راهبر دولت پیشوای معظم ملت اندیشیده شد و شاهنامه فردوسی امروز به هر یک خاندان تقدیم کرده می شود و من فکر میکنم که راهبر دولت وظیفه خودش را که امروز اجرا کرده است، مسئولین هم باید یک تشبوسی داشته باشند. و من فکر میکنم وقتی که امروز برنامه بررسی باید میکردیم، من شب وقتی که در سرچشمه ها رو میگفتم رو به شبکه اجتماعی آوردم و مرا یک چیز بسیار خوشنود کرد و یک سوال به خودم دادم که چرا ما نکنیم. من وقتی دیدم در بسیار از دانشگاه‌های عالی ایالات‌های متحده آمریکا شاهنامه به طور وسیع آموزش می‌یابد، لیکن من امروز فکر می‌کنم که در هر یک اختصاص‌هایی که امروز در مؤسسه‌های عالی ما هست، باید من فکر می‌کنم درس شاهنامه خوانی باید برگزار کرده شود. از آنه که ما در برنامه‌های تعلیمی بعضی فن‌هایی که داریم بگذار، بعضی فن‌ها رو می‌باید که اگر ضرور باشد بر این شاهنامه خوانی عوض کرد، یا اینکه علاوه کرد که در هر یک همین اختصاص‌های مثلا غیر فیلولوژی که هستند که آنها این درس‌ها رو نمی‌خوانند، وقتی که این اثر از جانب پیشوای معظم ملت به هر یک خاندان هدیه شد، شاید همون فرزند دانشجو رفته به خاندان این مسئله رو ترغیب کرده و شاهنامه رو میفهموند. و من فکر میکنم این یک مثالی که ما گفتیم، مسئولین بخشی رابطه با جامعه، تشکیلات‌های سیاسی حزبی و دیگر مسئولین، من فکر میکنم در ادامه اقدامات پیشوای معظم ملت باید کارهایی رو به انجام برسانیم که همون هدفی که راهبر دولت در دل دارند و میخواهند به مردم برسد، برای به قلب مردم رسانیدن و برای همون بلند گردیدن هویت ملی ما هم سهمگذار باشیم. و استاد، شاهنامه برای بلند برداشتن هویت ملی شهروندان به خصوص جوانان تا چه اندازه میتواند سهمگذار باشد؟ مرحبا. بله، چنانه که اینجا تاکید شد، در سنه 5 دکبر سال 2023 پیشوای معظم ملت در یک همایشی که به 115 سالگی علامه باباجان غفورов دایر میگردید، چون این اقدام را پیش گرفتند که برای هر یک خاندان تاجیک شاهنامه تقدیم کرده شود و فکر میکنم که این اندیشه خردمندانه و دوربینانه پیشوای معظم ملت برای همین برگرداندن حافظه تاریخی، تربیه حسی ملی، غایه‌های ملی، غایه‌های وطن دوستی که امروز باری دیگر تاکید میکنم در جهان امروزه خیلی مهم است. در این زمانی که برخورد فرهنگ ها هست، برخورد اندیشه ها هست، برخورد نیت و آرمان های ملی هست، این بسیار مهم است. فکر میکنم که و خاصه این اندیشه برای نسل نورس که نسل آینده ساز و آینده ملت را به وجود میارند خیلی مهم است. خب فکر میکنم که این اقدام چنانه که از رسانه های خبری با خبر هستیم الکی آغاز شده است و امروز در تمام قلمرو کشور با خوشنودی کتاب شاهنامه را استقبال میکنند و الکی چندین نفرایی را میدانم که شاهنامه میخوانند، آمادگی میگیرند به آزمون شاهنامه خوانی که در سراسر کشور در سال 2026 دایر میگردد. و فکر میکنم که یک نکته بسیار هم مهم چون خط سرخ در شاهنامه میگذرد، این مبارزه نیکی و بدی است. مبارزه قوه های اهورایی با مقابل اهریمنی است که امروز هم جهان همین گونه است. دو قوه اصلا بنیاد دنیا، بنیاد هستی انسان ها همیشه مبارزه دو قوه هست که در شاهنامه این با خط سرخ میگذرد و در شاهنامه اینقدر دعوت ها هست که بیایید جهان را به بد نسپاریم که امروز انا همین اندیشه، انا همین غایه مثلا همیشه در سیاست جناب عالی احساس می شود و در سخنرانی هاشون تاکید می شود که جهان در ورطه خطر است
و ما باید جهانیان خودمان با دست خودمان آن را اصلاح کنیم. و فکر میکنم که تقدیم شاهنامه و خواندن و در جمع مردم محفل های شاهنامه خوانی گذرانیدن باری دیگر برای تقویت غایه های ملی، تربیه ملی و اندیشه وطن پروری و وطن خواهی و وطنداری خدمت میکند. و چنانی که اینجا تاکید کردید باید در مؤسسه های تعلیمی شاهنامه تعلیم داده شود، قطعی نظر از آن که در کدام فن را تعلیم میده. بالاتر تاکید کردم که این دانشنامه است. یک نفر سیاست شناس میتواند نظری سیاسی فردوسی را تحلیل کند، یک نفر گئوگراف میتواند مکانهای جغرافیایی که در شاهنامه تصویر شده است، یک نفر خوب فیلسوف میتواند اندیشه های فلسفی فردوسی را تاکید کند. یعنی این شاهنامه فقط مال ادبیات یا مال مردم سخنشنان نیست، بلکه آن را میتواند تمام عالمان قشرهای گوناگون در سمت خودشان وابسته با مقصدهای نیکی خودشان استفاده کنند. و گمان میکنم که این اقدام سرور کشور حاصلهای خوب میدهد و من امینم که ما حاصل آن را نه یک سال و 2 سال بلکه در سالهای من بعد احساس خواهیم کرد. و امروز علاقه تحکرسی همان نیت خیر گذاشته شده است و ما باید ضیایان جوانان را هرچه بیشتر به خواندن شاهنامه دعوت کنیم. محفل های شاهنامه خوانی که در گذشته برقرار بودند خصوصا در خراسان و ماوراءالنهر بار دیگر بیدار کنیم، احیا کنیم و مردم را به راه نیک چنانی که فردوسی تاکید میکند روانه کنیم. و فردوسی در بیشتر موردها به جوانان خطاب میکند که چنین است آیین پیوند و کین، جهان را به چشم جوانی مبین. یعنی جوان هنوز خام است، تاثیر کردن به او خیلی آسان است، ولی تو نباید به چشم جوانی نگاه کنی بلکه به چشم خرد، به چشم عقل و به چشم آینده بینی، دوربینی باید به جهان نگاه کنی. همین اندیشه شاهنامه امروز باید سرمشق کاری هر یکی ما و شما باید باشد. تشکر زیاد استاد عزیز، سلامت باشید. و در حقیقت من فکر میکنم که همین اقدام های پیوسته که از جانب پیشوای معظم ملت در برابر تشکیل آزمون های عمومی جمهوریوی فروغ صبحی دانای کتاب است که مردم رو وادار کرده است که رو به کتاب بیارد و کمترین تجربه جهانی است که برای خواندن کتاب به عوض خواندن کتاب از جانب حکومت کشور همین قدر یعنی مبلغ های جدا کرده شود. و من فکر میکنم هر یکی ما و شما امروز درک کنیم که پیشوای معظم ملت همین اقدام را به آن خاطر میکنند چون درک کردند که آخران شانس تاریخی ملت تاجیک همین دولت امروز داشته ما هست و ما باید همین فایزهای کمترینی که از سرزمین اجدادی امروز به ما میراث مانده و ما صاحب دولت ملی هستیم تنها در وقت اجرای رسالت ملی میتوانیم که همین خاک و سرزمین خود را حفظ کرده باشیم. من بار دیگر از نام تماشابینان برنامه سیاسی تحلیل امنیت و جامعه با استادان کارشناسان امروزه برنامه برای ابراز اندیشه های سازنده سپاسمندی بیان میکنم. و تماشابینان عزیز این بود اولین سلسله نشر برنامه سیاسی تحلیل امنیت و جامعه که بخشیده شد به شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی و ما در برنامه های آینده دیگر مسئله هایی که در شاهنامه آمده است مورد تحلیل و بررسی قرار میدیم. تا برنامه های آینده صحتمند و سلامت باشید. خیر.